جمعے کی نماز کے بعد میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں، کارکنوں کو کہہ رہا ہوں، بلکہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ایک زندہ قوم کی طرح ہم نے سب نے نکلنا ہے اور ہم نے ایک پرامن طریقے سے بتانا ہے، احتجاج رجسٹر کروانا ہے دنیا میں کہ جو سویڈن کے اندر جس طرح قرآن کو جلایا گیا، قرآن شریف کو، اور آزادی رائے کے نام پہ، اور تو پاکستان وہ ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، ہماری طرف سے ایک بھرپور قسم کی ایک احتجاج دنیا میں رجسٹر ہونا چاہیے. اور میں پھر سے کہتا ہوں، پرامن، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، ہمارا ملک ہے، ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا، ہم نے صرف ایک پیغام دینا ہے. تو میں نے اپنی ساری پارٹی کو، کارکنوں کو، سب نے آپ نے نکلنا ہے جمعے کے بعد اور احتجاج رجسٹر کروانا ہے. اس کے بعد گلگت بلتستان، میں آپ کو جتنے بھی میں نے چیف منسٹر دیکھے ہیں، جو خالد خورشید گلگت بلتستان کا چیف منسٹر، میں نے ایک اس طرح کا آدمی، اہلیت بھی رکھنے والا، ایماندار، آج کل کے حالات میں ایک ایماندار آدمی ڈھونڈنا، نظریاتی آدمی، جس کو جو ایک نظریہ پاکستان جو کہ ہم ایک آزاد ملک چاہتے تھے، حقیقی آزادی، نظریاتی آدمی، اس کو گرا دیا گیا. اور اب کوشش یہ ہے کہ جس طرح پہلے پچھلے اپریل میں ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، انہی لوگوں نے پھر اس کے بعد پنجاب کی گورنمنٹ گرائی، لیکن قوم نے پنجاب کی گورنمنٹ کو وہ الیکشن کے اندر 16 جولائی کو پھر جتا دیا، ہم پھر واپس آ گئے. پھر کوشش کی گرانے کی، جبکہ ہم نے 186 ووٹ لے کے ایک ووٹ سے اپنی گورنمنٹ بچائی پنجاب کی. اور اس کے بعد ہم الیکشنز میں نے اناؤنس کیے آئین کے مطابق. وہ اور بات ہے کہ یہاں آئین کے اوپر تو اب کوئی قانون تو ہے ہی نہیں، جنگل کا قانون ہے آج پاکستان میں. طاقتور نے فیصلہ کیا الیکشن نہیں ہوگا، تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود الیکشن نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد آزاد کشمیر کی گورنمنٹ گرائی گئی، اور وہ اس کے منہ سے ہی نکل گیا جو پی ایم ایل این کے جو پارلیمنٹری لیڈر، وہ فاروق نے تو کہہ دیا کہ جی یہ کون ہے اس کے پیچھے. اور اب گلگت بلتستان کی باری آ گئی تھی کہ بس وہاں تحریک انصاف کی حکومت کسی طرح گرائی جائے. لیکن نقصان کس کو ہوگا اگر یہ گرا دیں؟ اور وہ بھی اب پوری کوشش ہے کہ وہ پیسہ پوسا چلے گا، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اٹھا کے لے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں، جب آپ ایک معاشرے سے جب اخلاقیات ہی ختم ہو جائے، جب مورل ویلیوز ختم ہو جائیں، جب انصاف ہی ختم ہو جائے، تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو طاقتور ہے پھر وہ جو مرضی چاہے کرے، تو وہ اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں. تو میرے پاکستانیوں، میں یہ بار بار کیوں آپ کو لیکچر دیتا ہوں؟ کیونکہ مجھے خوف ہے اپنے ملک کا. میں خوف زدہ ہوں کہ ہم اب وہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں، وہاں تو آگے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور ایک بڑی خواب ہے پاکستان، ہے ابھی بھی ہے، جس کے نام پہ جب یہ جو ملک بنا تھا، یہ بہت بڑی سوچ تھی اس کے پیچھے. علامہ اقبال جیسا ذہن تھا جنہوں نے ایک تصور دیا تھا، خواب دکھائی تھی ہمیں. اور پھر قائد اعظم جیسے لیڈر تھے. اور قائد اعظم کی کیا سب سے بڑی کیا کوالٹی تھی ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ قائد اعظم ایک سچا، ایک صادق اور امین انسان ہے، اور ایک کانسٹیٹیوشنسٹ ہے، قانون پہ چلنے والا ہے. کو آج وہاں کھڑا کر دیا ہے کہ یہاں نہ آئین، نہ کوئی اخلاقیات، نہ کوئی ایتھکس، نہ کوئی مورل ویلیوز، نہ کوئی ہمارے دین کی کوئی فکر ہے کہ یہ ایک اسلام کس طرح کی جو سیرت نبی جس سے ہمارا سارا ویلیو سسٹم آتا ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے. بس ایک آبجیکٹو ہے، بس کہ کسی طرح عمران خان کا راستہ روکنا ہے. اور کیونکہ عمران خان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، تو اس لیے اس پارٹی کو بھی ختم کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر یہ گلگت بلتستان میں واردات ہو رہی ہے. اور یہ اتنا بڑا ظلم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے خیال میں خالد خورشید جو چیف منسٹر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لیے کر سکتے تھے، ابھی تک میں نے کوئی اور اس کی قابلیت کا انسان گلگت بلتستان میں تو نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی پاکستان میں چیف منسٹر ہوتے، یہ آؤٹ اسٹینڈنگ انسان ہے. دوسری چیز کہ دیکھیں، میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، قومیں چلتی کس چیز پہ ہیں؟ ایک انسانی معاشرہ. پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں، جانوروں اور انسانی معاشرے میں فرق ہی ایک چیز ہے، انصاف. کیوں اتنا ہمارے دین میں انصاف کے اوپر زور دیں؟ کیوں اللہ نے انصاف کہا ہے؟ کیوں سارے پیغمبروں کو کہا کہ ایک ہی پیغام لے کے جاؤ کہ انصاف قائم کرو اللہ کی زمین پہ؟ سارے پیغمبروں کو. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی؟ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایک قاضی ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے، یہودی شہری کے لیے فیصلہ کر دیتا ان کے خلاف، کہ وہ سوچیں وہ کیا انصاف کے پیمانے تھے. حضرت عمر اپنے بیٹے کو سزا دے دیتے ہیں، اس کو کوڑے مرواتے ہیں، سزا دلواتے ہیں اس کو، کیونکہ قانون توڑتا ہے. اور کیوں جب وہ
पर्शियन एम्पायर का जब एम्बेसडर को भेजता है उनका कि पता तो चलो ये कौन है मुसलमान, और वो जब जाता है हज़रत उमर को ढूंढने के लिए तो वो दरवाजे पे जाता है, वो कहते जी, वो जब उनके आम सा दरवाज़ा होता है, वो कहते जी वो देखें दरख्त के नीचे सोए हुए हैं। तो वो जाके जब वापस बताता है तो वो आगे से वो कहता है कि जिस मुल्क में इंसाफ हो उस मुल्क का सरबराह, उसको कोई गार्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, उसको वहाँ अमन होता है, उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं होता है, जो इंसाफ देता है माशरा। इसी पे चर्चिल, वेस्टर्न चर्चिल जब तबाह हो रहा था बरतानिया, हिटलर की फोर्सेस खड़ी हुई थी बॉर्डर फ्रांस में, तो वो जब लोग पूछते कि हम बच जाएंगे, उसने कहा अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो हम बच जाएंगे। यानी कौमों की जो बुनियाद रखी जाती है वो अखलाकियात के ऊपर। इंसाफ, जब एक माशरे में इंसाफ होता है, उनके अखलाकी मेयार होते हैं, कानून के नीचे सब एक बराबर हो जाते हैं, वो माशरे आज़ाद हो जाते हैं, और आज़ाद माशरे ही तरक्की करते हैं। आप क्यों अल्लाह ने जो अपनी आज़ादी के लिए जो अपनी जान देता है, क्यों अल्लाह ने उसे शहादत का रुतबा दिया है? आप सोचें कि अल्लाह ने पैगंबरों के बाद शहीद का रुतबा दिया है कि जो आज़ादी के लिए अपने लिए जान देता है। क्यों इतना बड़ा रुतबा है? क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि सिर्फ आज़ाद माशरे ही ऊपर जा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं वही माशरों का अरूज होता है। आप ज़रा अमेरिका के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखें, जो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आप को आज़ाद किया था। वो मेरे ख्याल में 58 लोग थे जिन्होंने फ्रीडम डिक्लेरेशन साइन किया था। उनकी ज़िंदगियां देखें, एक एक ने कैसे क्या आज़ादी के लिए क्या क्या बर्दाश्त किया, उनमें से कितनों को कत्ल किया गया, तशद्दुद किया गया, एक एक का देखें। उनके कारोबार तबाह हो गए, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी अपनी आज़ादी के लिए, और वही अमेरिका फिर दुनिया की सुपर पावर बना क्योंकि आज़ाद था। गुलामों की कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो मेरी कौम, मेरी गौर से बात सुन लें, जो ये कर रहे हैं इस वक्त, जिन लोगों को ना कोई तारीख का पता है, सबसे बड़ी बात ये कि उनको तो हमारे दीन के असूलों का नहीं पता। जो वो लोगों से जुल्म कर रहे हैं, कभी जालिम इंसान मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जुल्म है, हमारे कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मर जाओ। गुलामी, यानी गुलामी हमें आज़ाद करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह आया था, नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। हम इंसान को गैरत देने के लिए आया था, और जहां बदतरीन इंसान को इंसान की गुलामी करवाई जा रही है, कोई कानून नहीं है, डंडे मार रहे हैं, जेलों में भरा हुआ है, तशद्दुद कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं लोगों के, घरों के अंदर घुसते हैं, न औरतों की परवाह करते हैं, बच्चे उठा के ले जाते हैं। आमिर मोल के 5 बच्चे, 4 छोटे बच्चे उठा के ले गए। एक हमारा कारकुन था, वो नहीं था तो उसके बच्चे उठा के ले गए। किसी की बहनें उठा के ले गए, बहन, हमारा एक कारकुन का बहन और उसके भाई उठा के ले गए, क्योंकि वो टिकट होल्डर नहीं था घर पे। घर तोड़ देते हैं, घर लूटते हैं, पुलिस घर लूट रही है। और तो लोगों को छोड़ो, एक्स प्राइम मिनिस्टर पार्टी के हेड के यहाँ 40 लोगों ने दरवाजा तोड़ के आए और सारा घर जो जो चीजें मिली लूटी और लोगों को मारा, पकड़ के ले गए। वो बेचारे खनसामे को ले गए, वो जो माली था उसको उठा के ले गए, उनको जिस तरह जेल में रखा। मेरी बहन के मैं बताया हो गया, खनसामे को उठा के ले गए। वो कहता जी आधा वक्त हम खड़े होते थे, क्योंकि सारे एक वक्त पे लेट नहीं सकते थे। वो ऐसे ऊपर से गर्मी लगा, उसको बीमारी होगी वहां, तो उसकी पहले तो रेजिस्टेंस खत्म होगी, खाना भी ना दे सही तरह, वो अभी तक वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है। एक गरीब आदमी जिसके अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, औरतों को पकड़ा हुआ है, जो औरतों से कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन देखें, उनकी उम्र देखें, कोई नहीं देख रहे, ना उम्र देख रहे, ना कुछ देख रहे। और उनका जुर्म क्या है? सिर्फ जुर्म एक है कि इमरान खान को खत्म करना है। अप्रूवर बना रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं जी, अच्छा जी आप सिर्फ ये कह दें कि इमरान खान ने करवाया है। आजम खान को उठा के ले गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उठा के ले गए, पता नहीं कि 3 हफ्ते से वो गायब है। अप्रूवर बनाए जी, कोई इमरान खान के खिलाफ दे, जिसको पकड़ते हैं इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे। शहबाज गिल को जब पकड़ा, कोई इमरान खान ने तुम्हारे से स्टेटमेंट दिलवाई है। ये जो भी मेरा कल नैब में मैं गया, वो जो तोशाखाना केस की, वो फलाने आदमी ने वहां दुबई में जाके कह के जी मुझे घड़ी बेची है, वो फ्रॉड आदमी, उसके ऊपर केस किया हुआ है। मैंने वो जियो के ऊपर केस किया हुआ जिन्होंने किया है, मैं इंशाल्लाह वो केस अदालत के अंदर जीतूंगा। वो एक भागा हुआ नॉर्वे से, उससे उन्होंने बयान दिलवा लिया जी इमरान खान ने वो घड़ी बेची किसी